हाय पिला माने मु सुजीत आपण मानक स्वागत करुसी मोर हे यूट्यूब चैनल ए टू जेड ओडिया ट्यूटोरियल्स पिला माने आमे माने आलोचना करूथिले पूर्व वीडियो गुडी करी वैदिक हैला हरप्पा सभ्यता हैला साहित्यर उपादान हैला तथा बौद्ध जैन धर्म संपर्क करी मु ऑलरेडी दुईटी यूनिट हैला एटा बोधे दुईटी यूनिट कंप्लीट हबो। तो राजनीतिर द्वादश वर्ष एवं राज्य अभिषेक अष्टम वर्ष जो युद्ध होइतिला ताहा होछि कलिंग युद्ध। कार अशोक सम्राट अशोक तो प्राय प्रत्येक वर्ष रे कलिंग युद्ध रु निहाती भाव में क्वेश्चन आसी थे किंतु क्वेश्चन पैटर्न अनुसार बोधे दुईटी गोटे यूनिट रु क्वेश्चन आसीबो नहीं। जहाँ कलिंग युद्धर कारण तथा फलाफल संपर्क करी राजनीतिर द्वादश वर्ष एवं राज्य अभिषेक अष्टम वर्ष अर्थात राजनीति अर्थात राज्य जे सारे राज्य परिचालना कले तार द्वादश वर्ष एवं राज्य अभिषेक तांको राज्य राजा भाव में जेबे घोषित करागला से वर्ष अष्टम वर्ष रे संगठित होइथिबा कलिंग युद्ध तृतीय मौर्य सम्राट अशोक का जीवन एकमात्र संघ युद्ध थिला जहा समग्र विश्ववासी को भयभीत कराई देथिला समग्र विश्ववासी को भयभीत कराई देथिला एवं कलिंग युद्ध पर परवर्ती समय रे से देवान प्रियदर्शी भाव में विश्व भातृत्व प्रतिष्ठा करने दिगरे उद्यम समग्र विश्ववासी को विस्मित कर देथिले। मौर्य साम्राज्यवाद दृष्टि अनेक गुड़े कारण जो कलिंग आक्रमण करवा अशोक सम्राट को पई अत्यंत आवश्यक हो पड़ा। कलिंग रो शक्ति और विभव तार स्वाधीनता को लोप करने सम्राट अशोक बद्धपरिकर हो पड़ते। एथिपाई एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व भाव में सम्राट अशोक केवल भारत वर्ष रे नुहे समग्र पृथ्वी इतिहास रे निजर ना को स्वर्ण अक्षर लिपिबद्ध कर जाइछन्ति। कलिंग युद्धर कारण एवं फलाफल 3 मार्क भी क्वेश्चन आसी थे एवं लॉन्ग क्वेश्चन आसी थाए। प्रत्येक वर्ष गोटे वर्ष छाड़ी गोटे वर्ष निश्चित भाव में लॉन्ग क्वेश्चन आसी थाए। तो राजनीतिक कारण प्रथम है राजनीतिक कारण अति प्राचीन काल स्वाधीन संपूर्ण कलिंग राष्ट्र राजनीतिक अवस्थिति अत्यंत सुदृढ़ थिला। पूर्वर गंगा नदी ठारू दक्षिण रे गोदावरी नदी पर्यंत गंगार गोदावरी नदी पर्यंत विस्तृत लाभ करथिला स्वाधीन राष्ट्र भाव में। प्राचीन मगध साम्राज्य को यही राष्ट्र उत्तर पश्चिम दक्षिण सीमा मध्य घेरी रही जहाँ मगध राष्ट्रपति विपद सृष्टि करथिला बोली अनुभव करुथिले। तृतीय मौर्य सम्राट अशोक से राजनीतिर द्वादश और राज्य अभिषेक अष्टम वर्ष रे कलिंग युद्ध आक्रमण करथिले बोली विश्वास करा जाए। अर्थनैतिक कारण है अर्थनैतिक दृष्टिकोण प्राचीन कलिंग राष्ट्र अन्य राष्ट्र मानक तुलन में अधिक सुदृढ़ थिला। से बाली जाभा सुमात्रा मालय दक्षिण पूर्व एशियार नौ वाणिज्य कर निजर आर्थिक अवस्था को अधिक सुदृढ़ कर समुद्रर आभ्यंतरीण वितरण करी पड़ोशी राज्यगुड़िक सहित राजनीतिक वाणिज्य तथा सांस्कृतिक संपर्क मध्य से प्रतिष्ठा करथिले। निज राज्य रे सीमा रे एहीपरि एक स्वाधीन राष्ट्र संपन्न अवस्थिति थिबा जोगु तांकर अर्थनैतिक समृद्धि को देखी सम्राट अशोकंक पई असह्य होई पड़िथिला। तेणु से ख्रीष्टपूर्व 261 बीसी रे प्राचीन कलिंग राज्य को आक्रमण करथिले। तापर आसला वाणिज्यगत कारण कलिंगर अन्य देश गुड़िक मध्य थिबा वाणिज्यिक संपर्क मगध पई विपद सृष्टि करथिला। जेतेबेले चतुर्पार्श्वरे राज्यगुड़िक थिला किंतु ताहा अशोकंकर कंट्रोल रे थिला एवं केवल कलिंग राष्ट्र ही वाणिज्यिक क्षेत्र में सुदृढ़ थिला सांस्कृतिक क्षेत्र में समृद्ध थिला। तेणु ताहा मगध पई विपद सृष्टि करथिला। गांगेय उपत्यका ठारू आरंभ करी दक्षिणार्थ पर्यंत स्थल भागर प्रत्येक वाणिज्य
ପଥଗୁଡ଼ିକ କଳିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ମଗଧର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସମ୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପଥଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପଥକୁ ସେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ କଳିଙ୍ଗ ପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ମଗଧକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମଗଧ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ପନ୍ନ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଗଧ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଧର୍ମଗତ କାରଣ। ଧର୍ମଗତ କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରୁ ଜଣାଯାଏ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଶୈବ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ବା ଶୈବ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବା ଶିବକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଶୈବ ଧର୍ମର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରସାରିତ ଲାଭ କରିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ବା ସେମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ତାହା ଅଶୋକଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା ସେ ସହିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଳିଙ୍ଗରୁ ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ କଳିଙ୍ଗକୁ ମଗଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ମିଶାଇବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ 261 BCରେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହାକୁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ତଥା ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ନାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଲଙ୍କାର ଅପହରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ କାରୁବାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଚଳିତ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କାରୁବାକି ନାମ୍ନୀ ଏକ ଧୀବର କନ୍ୟା ବସବାସ କରୁଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାରୁବାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଲା ନାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଲଙ୍କାର ଅପହରଣ। ତ ଐତିହାସିକ ଲାମା ତାରନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ସେହି ସମୟରେ ନାଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକ ଅଧିବାସୀ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ନୌକା ଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଥିରୁ ଥିବା ଅଲଙ୍କାର ତଥା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେ ଅପହରଣ କରିନେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ସେହି ନାଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ। ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଏହା ଏକ ଭୟାବହ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ତଥା ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଭାବରେ ପରିଚିତ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଆତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଭୀଷିକା, ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭୀଷିକା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ଦୁର୍ବିପାକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଶୋକଙ୍କ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ କାର୍ଯ୍ୟ, ହିଂସା, ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତଥା ତରବାରୀ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବିଜୟ ଲାଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହା ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ବିଜୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ଶହବାୟାଗଡ଼ର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ ଅନୁଶାସନରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଶୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଦାରୁଣ ପରିମାଣ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, 1,50,000 ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଅସଂଖ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ବିଭୀଷିକା ତଥା ଯୁଦ୍ଧର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣାମ ମାନବ ଅବଲୋକନ କରି ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତରବାରୀ ଜୟକୁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ ବରଂ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୟ ବୋଲି ସେ ଉଦ୍ବୋଧ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ।
କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାହା ସେ ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଏହା ହୃଦବୋଧ କରିପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏକ ପରମ ଉପାସକ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ବହୁ ପଶୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲିପିର ପ୍ରଥମ ଅନୁଶାସନରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଧର୍ମଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ଥାନ, ଦେହତ୍ୟାଗର ସ୍ଥାନ ଆଦି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାରା ଭାରତରେ ଏକ ଗଣଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ